జీవిత లక్ష్యాన్ని గూర్చి చెట్టేమని అంటుంది, ప్రతిఫలమును ఆశింపక ఫలములేయమంటుంది. జీవిత లక్ష్యాన్ని గూర్చి చెట్టేమని అంటుంది, ప్రతిఫలమును ఆశింపక ఫలములేయమంటుంది. జీవిత లక్ష్యాన్ని గూర్చి చెట్టేమని అంటుంది, ప్రతిఫలమును ఆశింపక ఫలములేయమంటుంది. राष्ट्र के मुख्यमंत्री केसीआर गारू, विधान परिषद सभापति स्वामी गौड़ गारू, मंत्री श्रीनिवास रेड्डी गारू, जोगूर रामण्णा गारू, चिरंजीव कविता, बीबी पाटिल, प्रशांत रेड्डी, वेणुगोपालचारी हु पार्ट भी है। मुझे बहुत खुशी है कि आप केसीआर एक ऐसे नेता है कि उन्होंने तेलंगाना के लिए भी आंदोलन किया 12 साल तक, और उसके बाद राज्य बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद पेड़ लगाने का भी ये जबरदस्त आंदोलन किया। ये देश का अभूतपूर्व आंदोलन। और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम जब सभी राज्य देखेंगे तो अगले साल से सभी राज्य भी ऐसा ही आंदोलन करेंगे और एक अच्छी कंपटीशन होगी, क्योंकि इसी से भारत
स्वच्छ भी होगा और हरित हारम भी होगा। ये काम सब जगह होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि बच्चों ने हमारे बाद यहाँ पेड़ लगाए हैं और उनका एक कार्यक्रम मुझे अच्छा लगा। एनजीओ के प्रोफेसर थे, टीचर्स थे, उन्होंने बताया कि ये जैसे बच्चों का सालगिरह करते, हैप्पी बर्थडे कहते, वैसे 1 साल पूरा होने पर, 2 साल पूरा होने पर, 3 साल पूरा होने पर पेड़ को भी हैप्पी बर्थडे कहेंगे। ये बहुत अच्छी पहल है। और केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में सभी राज्यों के ऐसे प्रयासों के पीछे खड़ी रहेगी। और हमने एक कैंपा बिल लाया है, 35,000 करोड़ रुपया पिछले 10 साल से हरित हारम के लिए जमा हुए थे, लेकिन वो जमीन पर खर्च नहीं हुए थे। हम उसको जमीन पर लाएंगे। बिल लाया है और बिल के बाद मुझे राष्ट्र के मुख्यमंत्री केसीआर गारू का फोन आया कि आप बिल रखिए, उसी दिन पास करने के लिए हम तैयार हैं। तो ये बिल पास होगा इस सत्र में और उसके बाद सब राज्यों को हम पैसा देंगे कि यह हरित हारम की जो कल्पना है उसको साकार करें। क्योंकि देश की तरक्की केवल कल और कारखानों से नहीं होती। देश में कितना ग्रीन किया है, आज 24% ग्रीनिंग है तेलंगाना में, वो 33% करना है। और देश का भी फिगर यही है। देश में भी आज 24% हरा भरा भारत है, उसको 33% तक ले जाना है। 8-10 साल में हम सब मिलकर ये करेंगे। और मुझे और एक अच्छा लगा, आप पेड़ को भी हैप्पी बर्थडे कहोगे और यहाँ हर एक पेड़ की किसने लगाया, कौन सा लगाया, कहाँ लगाया और उसका 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद क्या होगा, ये भी देख रहे हैं। और हम भी अब सैटेलाइट का उपयोग करके सारे वनों की रक्षा करना, उसके लिए हर पेड़ का भी एक एड्रेस होगा और उसका भी निरीक्षण होगा, कोऑर्डिनेट होगा। ये काम हम कर सकेंगे तो सब मिलके जनता के भरोसे पेड़ बढ़ते हैं। और आपका ये आंदोलन बहुत अच्छी पहल है। मैं फिर से एक बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और आप सबकी, तेलंगाना की जनता जो इस योजना में, आंदोलन में सहभागी हुए और पेड़ लगा रहे, राजनीति अपने जगह होती है, लेकिन पेड़ की नीति जो है, हरित हारम की नीति है, वो सबकी एक होती है। और इसलिए इसमें सहभागी देने वाले सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। బరువు మీ మీద పెడతా ఉన్నా. అది నా బరువు కాదు, మీ బరువే, మన అందరి బరువే, మన బతుకు తెరువుకు సంబంధించిన బరువు. వర్ష ఆగబట్టాలి, మంచిగానే ఉన్నాడు, ఏమైనా ఖరాబ్ అయిందా? మంచిగానే ఉన్నాడు, లేకపోతే ఖరాబ్ అయిందని నేను ఆడవాడు అయితే అట్లా ఏమనేటట్టు కూడా ఉన్నది, ఏమంటే మానవుడైనా అయితే అది నిజంగా ఉంటుంది. నాకు ఎనకాదు తిరిగి చూసి బాగా వెళ్ళాగా చూడబట్టి. అయితే ఇప్పుడు మనం చెట్లు బియ్యల ఏ కార్తీలం, మనం వర్షాకాలంలో మంచి కార్తీలం, బాగా ముసులు పట్టాలి, ఆయుధ పురుగులు కొట్టాలి. ఆ పురుగు రేటు పోయో, ఆ ముసుగు రేటు పోయో, మొత్తం అంతా ఆగమాగం ఎండాకాలం ఉన్నది. ఎందుకున్నది ఈ పరిస్థితి? మనమే చెడగొట్టుకున్నాం కాదు. ప్రకాష్ జావడేకర్ గారు మనం పొగిలినారు. ఏ రాష్ట్రంలో కూడా చేయనటువంటి పని ఇలా మీరు తెలంగాణలో చేస్తున్నారు. मुझे बहुत खुशी है, हिंदुस्तान में काम इतना जोर से कहीं भी नहीं हो रहे, आपके राज्य में हो रहे అని చెప్పినారు. మరి వారి మాట మనం నిలబెట్టాలి. ఆ మాట అట్లే మనం కాపాడుకోవాలి. దేశమంతా మనం చూసి నేర్చుకుంటే తయారు చేయాలి. చైనా దేశంలో ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. మనకి ఇలా బాధ ఉన్నది, వాహనాలు పడతారు, కాలం అంతా ఎక్కడ పడబోతారు. केंद्रीय मंत्री जी प्रकाश जावड़ेकर जी, हिंदुस्तान के तारीख में पहली बार उन्होंने तेलंगाना के पावर के दिक्कतों को देखते हुए सिर्फ 2.5 महीने के अंदर
मुझे 5,000 एकड़ का क्लियरेंस करके दे दिया बिजली का घर बनाने के लिए। जावड़ेकर जी, मैं पूरा दिल से सारे तेलंगाना के किसान की तरफ से मैं आपको धन्यवाद। నడవలేదు గాని నడవలేదు గాని మంచి నడవడి చూపిస్తుంది, నడవలేదు గాని మంచి నడవడి చూపిస్తుంది. వాగ్దానాలు చేయకుండా వరాలు కురిపిస్తుంది, వాగ్దానాలు చేయకుండా వరాలు కురిపిస్తుంది. జీవిత లక్ష్యాన్ని గూర్చి చెట్టేమని అంటుంది, ప్రతిఫలమును ఆశింపక ఫలములీయమంటుంది, ప్రతిఫలమును ఆశింపక ఫలములీయమంటుంది. ఎండలోన తానుడి ఎండలోన తానుడి నీడను మనకిస్తుంది, ఎండలోన తానుడి నీడను మనకిస్తుంది. వానలోన తాను తడిసి గొడుగు మనకు పడుతుంది, వానలోన తాను తడిసి గొడుగు మనకు పడుతుంది. జీవిత లక్ష్యాన్ని గూర్చి చెట్టేమని అంటుంది, ప్రతిఫలమును ఆశింపక ఫలములీయమంటుంది, ప్రతిఫలమును ఆశింపక ఫలములీయమంటుంది. అధికారికి తల వంచదు, అనాథలను పొమ్మనదు, చెట్టమ్మా చెట్టమ్మా పచ్చాని చెట్టమ్మా, నువ్వు లేక మానవ మనుగడ లేనే లేదోయమ్మా. చెట్టమ్మా చెట్టమ్మా పచ్చాని చెట్టమ్మా, నువ్వు లేక మానవ మనుగడ లేనే లేదోయమ్మా, నువ్వు లేక మానవ మనుగడ లేనే లేదోయమ్మా. చెట్టమ్మా చెట్టమ్మా పచ్చాని చెట్టమ్మా, నువ్వు లేక మానవ మనుగడ లేనే లేదోయమ్మా, నువ్వు లేక మానవ మనుగడ లేనే లేదోయమ్మా.
ఇంటింటి గుమ్మంలోన తోరణాలకైనావు పెండ్లీలు పండుగలొస్తే పలకరించే పందిరివైనవు ఇంటింటి గుమ్మంలోన తోరణాలకైనావు పెండ్లీలు పండుగలొస్తే పలకరించే పందిరివైనవు నిండు ముత్తైదువలాగా ఇంటి ముందే ఇలవేల్పైనవు నిండు ముత్తైదువలాగా ఇంటి ముందే ఇలవేల్పైనవు చుట్టాలు పక్కాలొచ్చిన చిరుగాలితో పలకరించినవు చెట్టమ్మ చెట్టమ్మ పచ్చాని చెట్టమ్మ నువ్వు లేక మానవ మనుగడ లేనే లేదోయమ్మా నువ్వు లేక మానవ మనుగడ లేనే లేదోయమ్మా ప్రాణకోటికి జీవనాధారమైన ప్రాణవాయువునిచ్చే పచ్చని చెట్లను నాటుతాను వాటిని పెంచుతాను వర్షాలను కురిపించే వానలను వనాలను పెంచడానికి అందరిలో వన చైతన్యాన్ని కలిగిస్తాను మనం తినే ప్రతి ఆహారం మనం వాడే ప్రతి ఔషధం చెట్ల నుంచే లభిస్తుందనే అక్షర సత్యాన్ని అందరికీ గుర్తు చేస్తాను ఎండ నుండి వాన నుండి మనల్ని మొక్క నాటే విధానం అది పెరగటానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటి మొక్కకు నీకు ప్రాణికోటికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి ప్రాణమున్న చెట్లను నరుకుతుంటే నీలో కలిగిన ప్రతిస్పందన ఏమిటి ఉద్యమ స్థాయిలో జరుగుతున్న తెలంగాణ హరితహారం కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని వివరింపుము విచక్షణారహితంగా నరుకుతున్న చెట్ల వల్ల జరిగే పరిణామాన్ని వివరింపుము ప్రకృతి పర్యావరణం చుట్టూ జరుగుతున్న విధ్వంసం ఎదురయ్యే సవాళ్లు అనుభవించబోతున్న పరిణామం తదితర అంశాలపై చిత్రలేఖనం గీయండి బంగారు తెలంగాణకు బాలల హరితహారంలో నీకంటూ ఒక ప్రత్యేకత ఉండటానికి నువ్వు ఎలాంటి ప్రయత్నం చేస్తావు నీ కుటుంబం నీ గ్రామంలో మొక్కలు నాటడం వల్ల లాభాలు చెట్లను నరకటం వల్ల కలిగే నష్టాల గురించి తెలియచేయటానికి నువ్వు చేసే ప్రయత్నం ఏమిటి పర్యావరణ పరిరక్షణకు సంబంధించిన 10 సూక్తులు రాయండి నువ్వు పుట్టినప్పటి నుంచి మరణించే వరకు నీకు తోడుగా నిలిచే ఈ భూమాత పట్ల నీ బాధ్యత ఏమిటి ఈ 10 ప్రశ్నలకు అందరూ ఆన్సర్ రాయాలనా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ మేడం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పండి మరి బెస్ట్ ఆకలేస్తే అమ్మాయి వచ్చి కడుపు నింపే పండైనావు నిద్రొస్తే ఊయలగయ్యి గాలిల జూల పాడినవు ఆకలేస్తే అమ్మాయి వచ్చి కడుపు నింపే పండైనావు నిద్రొస్తే ఊయలగయ్యి గాలిల జూల పాడినవు ఎండొచ్చిన వానొచ్చిన గుండెలోన చదువుతున్నాను చెట్ల ద్వారా మనకు ఆక్సిజన్ లభిస్తుంది కాబట్టి చెట్లకు ప్రతిరోజు నీళ్ళు పోసి మనం చెట్లను చాలా బాగా పెంచాలి ప్రకృతిని మెరుగుపరుచుకోవాలి నాకు ఇచ్చిన చెట్లు నా ఆఫీస్లో పెట్టి రోజు నీళ్ళు పోస్తాను వీటికి రాఖీ పండుగ రోజు రాఖీలు కూడా కడతాను ఓకే ఇప్పుడు బాయ్స్ అంటే మీకు ఏం అర్థం కాలేదా లేకుండా మొత్తం అర్థమైందా రెండప్పుడే డౌట్స్ నా పేరు వెంకటేష్ నేను 10th చదువుతున్నాను గౌరవనీయులైన ఉపాధ్యాయులకు మరియు పెద్దలకు నా యొక్క
ధన్యవాదాలు. చెట్లను పెంచడం ఒక కళ. ఒక తమ్ముళ్ళలాగా, ఒక అక్కలాగా, ఒక చెల్లిలాగా, ఒక అన్నయ్యలాగా చెట్లను మనం చూసుకోవాలి. అన్నట్టు మేడం గారు అన్నట్టు మనం రక్షాబంధం కూడా చేయాలి. ఇది నా మన్నపం. పచ్చని చెట్టు తోటి నువ్వు స్నేహము చేసి చూడు ఒక్కసారి నేస్తము. పచ్చని చెట్టు తోటి నువ్వు స్నేహము. చెప్పింది మీరు నేను అని చెప్పినప్పుడు మీ పేరు గట్టిగా అనండి. నేను అంటారు, అక్కడ మీ పేరు శ్రీధర్ని, లక్ష్మిని అలా చెప్పదు.